कारण जा हजि अछि ताहा खोजी रक्षा करिवा निमंते मनुष्य पुत्र आसी अछंती। हालेलुया, प्रभु नाम महिमा हो। मोर प्रिय माने हेले कौन हजिछि एवं कौन रक्षा करिवा पाए मनुष्य पुत्र आसी अछंती। आ ए मनुष्य पुत्र किए किए से व्यक्ति जे आमान को रक्षा करिवा पे आसी अछंती। कौन रक्षा करिवा पे आसी अछंती मोर प्रिय माने प्रथम रे आबे देखिबा कि ए मनुष्य पुत्र किए। आपण मन जानि छथि मनुष्य पुत्र किए? अनादि कालरु अनंत कालरु पूर्वरु से कोन ना अछंती। हेले अनाद कालरु अनंत कालरु पूर्वरु से अछंती। ता पूर्वरु 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 अनादिरु आहुरी अनाद कालरु अनंत काल जाय से कोन अछंती। हेले से जदि अछंती, जदि देखंतु गोटे ज्योति अछि ताहले अंधकार भी अछि कि नाही। जदि गोटे सत्य अछि ताहले असत्य भी गोटे अछि कि नाही। जदि पवित्रता अछि ताहले अपवित्र भी कोटि ना कोटि अछि कि नाही। निश्चय अछि। हेले ए परमेश्वर कौन कले? ए मनुष्य पुत्र कौन कले? जे मनुष्य पुत्र किए? एकमात्र सत्य ईश्वर, अद्वितीय केही नाही। ए मनुष्य पुत्र कौन कले ना कौन हजि जाई अछि। जेते बेले हवा आदम से मान कौन कले ना हजि गले। हवा आदम से माने कौन कले ना जेते बेले परमेश्वर निज सदृश्य रे से मान को बनैले। प्रथमे आदम को बनैले। जेते बेले निज सदृश्य सहित आदम को जेते बेले बनैले सेते बेले से कौन कले ना जेते बेले बनैले देखिले प्रथम दिन सृष्टि कले, द्वितीय दिन सृष्टि कले, तापरे से आदम को जेते बेले से निर्माण कले सह इच्छारु तांको सदृश्य आदम को जेते बेले निर्माण कले सेते बेले से कौन कले ना देखिले आउ जन को से कौन कले। मनुष्य एकाठी रहिबा भलो नाही बोली प्रभु कहले। ताको कौन कले? पुनर्बार आदम को घर निद्रागत करी से कौन कले ना आदम को सृष्टि कले। जेते बेले आदम को सृष्टि कले सेते बेले से कौन कले? मु आपण मान कहउथिली गुटे अंधकार बा शैतान से कौन करूछि ना जेते बेले प्रभु ईश्वर होबा आदम को निर्माण करी उद्यान रे जेते बेले रखी देले सेते बेले बाइबल कलासी माने कहंती हजार हजार वर्ष से कौन करुथिले ना तांको सहित गमनागमन करुथिले। होबा आदम को सहित प्रभु आलाप करिबा पय प्रति संध्या रे आसुथिले। जेते बेले प्रति संध्या रे से आसुथिले सेते बेले शैतान देखि कि कौन हे गला ना माने शैतान देखि कि नाही कि से मान को ईर्ष्या हला, जळी उठिला, केमती करी मान को पकेइबी, को प्रकार करी होबा आदम को ईश्वर को ठारू विच्छिन्न करिबी, कि प्रकार ईश्वर को ठारू एमान को हजेई देबी। मोर प्रिय माने आज भी आमे प्रति सकाळे प्रति संध्या आमे आज सदा प्रभु को सहित आलाप करू अछु। शैतान एहा देखि सह्य करि पारु नाही। ठीक से प्रकार से दिन शैतान देखि सह्य करि पारिला नाही। शैतान माने माने बाइबल कलासी माने कहंती से हजार हजार वर्ष से सही पारि नाही। जेते बेले शैतान जानिला जे जेहेतु शैतान पतित ही पळे आसी अछि, स्वर्गर तळा खाई के पळे आसी अछि। मु विषय केते बेले कहबी जदि प्रभु समय देबे। जेते बेले शैतान सह्य करि पारु नाही ईश्वरंकर एवं तांकर प्रथम पुत्र हवांकर प्रेम देखि
ଗମନାଗମନ ଦେଖି ଶୟତାନ ଶୋଇ ପାରୁନାହିଁ। କଣ କରିବି? ଜଗି ଦେଇଅଛି ସେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକିବେଳେ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶୟତାନ ଜଗିଛି। ସେ କୋଉଠି ଜଗିଛି? କଣ ସେ ହରାଉଛି? ସେ ଆଦମ ଏବଂ ହବାକୁ ସିଏ ତଳେ ପକେଇବା ପାଇଁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲା ନା, ସେ ଜଗି ବସି ଅଛି। ନିଦ ନାହିଁ ଆଖିରେ। ମାନେ এই প্রকার শত্রুতা শয়তান জগিছে। মু কেতেবেলে হবা আদমକୁ পকাইবি বলি প্রভু সেমানকু নির্মাণ করি এদন উদ্যান হবা এবং আদমକୁ দায়িত্ব দেই ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ମହିମା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆଳାପ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଶୈତାନ ସହି ପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁନର୍ବାର କହୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଷୟ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଉଠି ସକାଳେ ଉଠି ଆଣ୍ଠୁ ମାରୁଅଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ମହିମା କରିବା ପାଇଁ, ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ଦେଖି ଶୈତାନ ସହି ପାରୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୈତାନ ସହି ପାରୁନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ ସେ କଣ କରୁଛି? ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସେ କଣ କରୁଛି ନା, ଅନ୍ୟକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତମ ସହିତ ସେ କଣ କରିବ? ବିରୋଧୀ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକଙ୍କୁ ପଠାଇବ। ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନ ଦେଖିଲା ପ୍ରତିଦିନ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି ହବା ଏବଂ ଆଦମକୁ ଆଳାପ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ଶୈତାନ କୋଉଠି ଥିଲା? କଣ କରୁଥିଲା ସେ? ବାଇବଲ ତ କିଛି ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କର୍ଣ୍ଣ ଯା ଦେଖି ନାହିଁ, ହୃଦୟରେ ଯା ଜାତ ହେଇନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବାଇବଲ କଲାର୍ସି ମାନେ କହନ୍ତି ଶୟତାନ କୋଉଠି ଥିଲା? ଫରାତ ନଦୀ କୂଳ ସାଇଡରେ ଥିଲା ଶୟତାନ। ଏବଂ ଏଇ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ କୋଉଠି ଥିଲା? ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ଯୋଉଠି ଅଛି ତା ସାଇଡରେ ଫରାତ ନଦୀ ଥିଲା। ସେ ଫରାତ ନଦୀରେ ଶୈତାନ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲା, ଛକି ବସୁଥିଲା ଶୈତାନ। ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛି ଏହା ଦେଖି ସହ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆଦମ ଯଦି ବାହାରକୁ ଆଇଲେ ଶୈତାନ ଏମିତି ଅନାଥାଏ। ହେଲେ କେତେବେଳେ ସେ ଶୈତାନ ଆଦମକୁ ବା ହବାକୁ ସେ କଣ କଲା ନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାର କଲା। କେତେବେଳେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେହେତୁ ଶୟତାନ କଣ କଲା? ଆଦମକୁ ଦେଖିଲା ଯେ ଆଦମକୁ ପକାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆଦମ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ହେଲେ ଆଦମକୁ ପକାଇବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଧରବାର ଅଛି? ଶୟତାନକୁ ନାରୀକୁ ଧରବାର ଅଛି, ହବାକୁ। ହେଲେ ହବାକୁ ଯଦି ପକାଇବାର ଅଛି ବୋଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଧରିବି? ସେ କଣ କଲା ନା, ଗୋଟେ ସର୍ପକୁ ସେ କଣ କଲା? ଭୁଲେଇଲା, ସର୍ପକୁ ଧରିଲା ସେ। ବାଇବଲ ପଢନ୍ତୁ, ସେ କହନ୍ତି ମାନେ ମୋ ବିଚାରରେ ସେ ଶୟତାନ ସର୍ପକୁ କି ପ୍ରକାର ତାର ସର୍ପର ଶରୀର ମାନେ ସର୍ପର ଶରୀର ମାଗିଥାଏ। କି ପ୍ରକାର? ଯେହେତୁ ସେ ଶୟତାନ ତ ବହୁତ ଚାଲାକ ନା, କିନ୍ତୁ ସର୍ପ ପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସର୍ପକୁ ସେ କଣ କଲା ନା, ବୁଲେଇ ଦେଇଅଛି। କେମିତି? ଦିନେ ମାଗିଥିବ ସର୍ପ, ଆଉ ତମର ଶରୀର ମତେ ଟିକେ ଦିଅ, ମୁଁ ଟିକେ ପିନ୍ଧି ଦେଖିବି, ମୁଁ ଟିକେ ତମ ଶରୀର ଭିତରେ ପଶି ଦେଖିବି କି ପ୍ରକାର ହୁଏ, କି ପ୍ରକାର ତମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ, କି ପ୍ରକାର ତମେ ଚାଲି ବୁଲୁଛ, କି ପ୍ରକାର ତମର
ମାନେ କି ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସେ କ'ଣ କରୁଥିବ ନା ଦିନେ ସର୍ପକୁ ଶୈତାନ ମାଗିଥିବ ଆଉ ଶୈତାନ ବି ନିଅ ବୋଲି ଦେଇଥିବ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନ ସର୍ପକୁ ଆଦେଶ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲା ତାକୁ ସହଜ ହେଇଗଲା ଆଦମକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ ହବାକୁ। ଯେହେତୁ ହବାକୁ ଧରିଲା ପରେ ଆଦମକୁ ଧରି ବୋଲି ସେ କ'ଣ କଲା, ହବାକୁ ଧରିଦେଲା। ହବାକୁ ଧରୁ ଧରୁ କାହାକୁ ଧରିଦେଲା, ଆଦମକୁ। ଯେତେବେଳେ ପାପରେ ପକେଇଦେଲା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଦୋନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ତୋଡ଼ା ଖାଇଲେ, ହଜିଗଲେ। ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଯା ହଜି ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ସେଇ ଦିନ ହବା ଆଦମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ହଜିଗଲେ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 9-10 ପଢ଼ନ୍ତୁ। 9-10-11 ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମକୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମେ କେଉଁଠାରେ? ସେ ଉତ୍ତର କଲେ, ମୁଁ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ। 8 ପଢ଼ନ୍ତୁ। 2-8 ତୁମ ଦିନାବସାନ ସମୟରେ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନକାରୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରୋଗ ଶୁଣି ଆଦମ ଓ ତାହାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମୁରୁ ଉଦ୍ୟାନସ୍ଥ ବୃକ୍ଷଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତହିଁ ଦିନାବସା ସମୟରେ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନକାରୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରୋଗ ଶୁଣିବା ଆଦମ ଓ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବୃକ୍ଷଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ପାପ କରି ଲୁଚିଗଲେ। ପାପ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାପ କରି ଛିଡ଼ା ହେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ପାପ କରିକି ଆଜ୍ଞା ଆରାଧନା କରି ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ପାପ କରି ସେମାନେ ଲୁଚିଲେ। ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏମାନେ ହଜାଇ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହଜାଇ ଦେଲେ। ସେଦିନ ହବା ଆଦମ ହଜିଗଲା ଏମାନଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ହଜି ଯାଇ କ'ଣ କଲେ ନା ପତ୍ର ଯାକ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଡୁମୁରି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଯାକ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମାନେ ମୋର ଗୌରବରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଗଲେ, ମୋର ଗୌରବରୁ ଏମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲେ, ମୋର ଗୌରବରୁ ଏମାନେ ହଜିଗଲେ, ମୋର ଗୌରବରୁ ଏମାନେ ଚାଲିଗଲେ, ମୋର ବାକ୍ୟରୁ ଏମାନେ ବାକ୍ୟ ବାହାରେ ଗଲେ, ମୋର ଆରାଧନାର ବାହାରେ ଗଲେ। ଏମାନେ ଶୈତାନର କଥା ଧରିଲେ, ଅନେକ ଶୈତାନର ମନ୍ଦ କାମରେ ଏମାନେ ପଶିଗଲେ, ଶୈତାନର ଚାଲାକିରେ ଏମାନେ ପଶିଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ନା ବାହାର ହୋଇଗଲେ। ଆଜି ହୁଏତ ଆମମାନେ ବି କ'ଣ ହୋଇଯାଇପାରୁଥାଉ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାହାରେ ପାପ କରିଦେଇଥାଉ। ଶୈତାନର କଥା ଧରିକି, ଅନେକଙ୍କର କଥା ଧରିକି, ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଧରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇପାରିଥାଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ମହିମାର ପୁଣି ଉଣା ପଡ଼ିଯାଇପାରିଥାଉ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ, ହେଲେ ଏମାନେ ତ ମୋ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ହବା ଆଦମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାପ କରି ସେମାନେ ହଜିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଭାବିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର, ମୋର ଏକମାତ୍ର ଜୀବିତ ପିତା, ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ପାପ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଏ ପୁତ୍ରକୁ କ'ଣ କରିବି? ଏ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଅଛି, ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ମୋ ପୁତ୍ର ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବାହାର ହେଇଗଲା, ମୋ ପୁତ୍ର ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ସେ ତଡ଼ା ଖାଇଯାଇଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ସେ ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଧରିବାର ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଏ ବିଷୟ ଭାବିଲେ,
ଏବଂ ଦେଖିଲେ ମୋର ପୁତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ଆଜି ବି ଆପଣମାନେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇ ଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇ ଅଛନ୍ତି, ପାପ କରି ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ହବା ଆଦମ ପାପ କରି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କରିବି, ପୁନର୍ବାର ଏମାନଙ୍କୁ ଆଣିବି ବୋଲି କଣ କଲେ? ସେ ଅନେକଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ପାପ କଲା ପରେ ବି ଗମନାଗମନ କଲେ। ହେଲେ ଗମନାଗମନ ଦ୍ୱାରା ବି କଲା ପରେ ବି ଏମାନେ ପାପ କରୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଗମନାଗମନ କରିନାହାନ୍ତି, ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇନୋସ ଜନ୍ମ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ଆସି କଥା ହଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇନୋସ ଜନ୍ମ ଉତାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ। ଦୁଇଶହ 35 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଇନୋସଙ୍କ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ହନକକୁ ହେଲେ ପଠେଇବି। ହନକ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ? ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ହନକ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ବାକ୍ୟ ପଠାଏ। ହେଲେ ହନକକୁ ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଲେ। ହନକ ଦ୍ୱାରା ବି କିଛି ହେଲା। ନିଜେ କହିଲେ, ହନକ ପିତା ମୁଁ ଆସୁଛି, ମତେ ନେଇଯାଅ। ହନକ କଣ ହେଇଗଲେ? ଅନ୍ତରିତ ହେଇଗଲେ। ହେଲେ ଦେଖିଲେ ହନକ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ହନକ ଗଲା ପରେ ନୋହକୁ ପ୍ରଭୁ ପଠାଇଲେ। ଆଉ ନୋହ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଲେ। ନୋହକୁ କିଏ ଆଦର କଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କିଏ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ନାହିଁ, କିଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ନୋହଙ୍କର କଥାକୁ କିଏ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ନୋହଙ୍କୁ କିଏ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଏ ଭକୁଆ ହେଇଗଲା, ଏ ବାୟା ହେଇଗଲା, ଏ ପରା ଖରାରେ ଏ ଜାହାଜ ବନଉଛି, ବାୟା ହେଇଗଲେ। ହେଲେ ବି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଳପ୍ଲାବନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ 7 ଦିନ। ଲୋକ ଆଇବେ ପରା ଆସିବେ ପରା, ହେଲେ ଲୋକ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆଇବେ ତ ବୋଲିକି ନୋହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିନତି କରି କରି ଥିଲେ। ହେଲେ ନୋହ କଥା ବି ସେମାନେ ମାନିଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କଣ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଠିକ ଅଛି, ନୋହ କଥା ନ ମାନିଲେ ଆମେ ଅବ୍ରାହମକୁ ପଠାଇବା। ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରଭୁ ପଠାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ବି କିଏ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଲୋଟଙ୍କ ସହିତ ସେ କଣ କଲେ ନା, ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ଅବ୍ରାହମ ଏତେ ପାପ, ଏତେ ପାପ, ଏତେ ପାପ, ଜଘନ୍ୟ ପାପ। ଅବ୍ରାହମ ବିନତି କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୋଦମ ଗମନକୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅବ୍ରାହମ ସୋଦମରେ ଦେଖ ତୁମ କଣ କହିବି ସେଟା, ତମର ଲୋଟ ଭାତିଜା କଣ କହିବେ ଆମର ଭାତିଜା ଅଛି, ତା କେମିତି କରିବି? ଅବ୍ରାହମ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର, ରକ୍ଷା କର, ବିନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ 50 ଜଣ ଯଦି ଥିବେ ମୁଁ ବିନଷ୍ଟ କରିବି, କିନ୍ତୁ 50 ଜଣ ବି ନାହିଁ, 30 ଜଣ ବି ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ପବିତ୍ର ଲୋକ କେହି ନାହିଁ। 10 ଜଣ ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଅବ୍ରାହମ, ଆମେ ଏ ନଗରକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସୋଦମ ଗମୋରାକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ପୁନର୍ବାର ପାପ ବଢିଗଲା, ପୁନର୍ବାର ଅପରାଧ ବଢିଗଲା, ପୁନର୍ବାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ଲୋକମାନେ ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ଲୋକମାନେ ପାପରେ ପତିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଠିକ ଅଛି ଅବ୍ରାହମ ତ ଗଲା, ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ମୋସାଙ୍କୁ ପଠେଇବା। ଏତେ ଲୋକ, 8 ଲକ୍ଷ ଲୋକ
କ'ଣ କଲେ ନା ମଶାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ହେଲେ ମଶା ଦ୍ୱାରା ବି କିଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ମଶା ବି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇପାରିଲା ନାହିଁ କିଣାଣ ଦେଶରେ। ଅନେକ ହଜି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି, ହଜି ଯାଇ ପୁରା ପତିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମଶା ହେଲେ ବି ମଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି କିଛି ହଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କୁହନ୍ତି ବାଧ୍ୟ ହେଇ ପୁଣି ସେମାନେ ଶରୀରକୁ ଟାଣି ନେଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଜୀବନକୁ ଟାଣି ନେଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ମଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ଲି 2 ଜଣ ମଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଣାଣରେ ଗଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ସବୁ ମରିଗଲେ। ଖାଇବା ପିଇବା ମଜ ମସ୍ତି ଆରାମ କରିବାରେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ଲସୁଣ ମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଲୋକମାନେ। କ'ଣ ଜୀବନ! ଆଜି ବି ହୁଏତ ଆମେ କେତେ ଜଣ ରହିପାରିଥାଉ ମିଶରର ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି। ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଆକା ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଭାବି ଭାବି କେମିତି ପଇସା କମାଇବୁ, କେମିତି ମାନେ କହିବେ କି ନାହିଁ ଘର ବାନ୍ଧିବୁ, କେମିତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କମାଇବୁ, କୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖାଲି ପିଇବା ଖାଇବା ଆରାମ କରିବାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉ ବୋଲି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଗଲେ ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବିଲେ। ଆଉ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟକଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ହଜିଗଲା ପରେ କେତେ ଲୋକ ହଜି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। କେତେ 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 ଆଦିରୁ ମିଖା ଯାଏ ସମସ୍ତେ ହଜି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି। ଭଲାକି ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ହଜିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ନାଇଁ, କାହାର ଦ୍ୱାରା ବି ହେବ ନାହିଁ। ନା ଜିୟସ ଦ୍ୱାରା, ନା କାଲେବ ଦ୍ୱାରା, ନା ଦାଉଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ନା ସାମୁଏଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ନା ଦାନିଏଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କାହା ଦ୍ୱାରା ବି ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନାହାନ୍ତି। କାହା ଦ୍ୱାରା ବି ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ବଳି ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ପିତାକୁ ଦିନେ କହିଲେ, ପିତା ମୋର ବିଚାରରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା 4 ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ଦିନେ ଆଳାପ କରୁଥିବେ। ହେଲେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ବସେଇଲେ, ପିତା ପୁତ୍ର ଏବଂ 4 ପ୍ରାଣୀ 24 ପ୍ରାଚୀନ ଐତ ଦୂତଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଲା। ପିତା ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଲୋକମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତ ପୁତ୍ର ଏଇ କଥା ସହ୍ୟ କରି ପାରିନଥିବେ। ପୁତ୍ର କହିଥିବେ, ପିତା ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପାପରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେବି ମୁଁ ଯାଇକି ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବି, ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ହେଲେ ପୁତ୍ର କହିଲେ, ପିତା କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ଯାଇପାରିବ କି? ପୁତ୍ର ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଇଗଲେ, ପିତା ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବି। ଅନେକ ନର୍ଗକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ପାପରେ ପତିତ ହେଇଯାଉଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବି ବାପା। ତ ପିତା କ'ଣ ହେଇଥିବେ, ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟେ ମହଲ, ଆନନ୍ଦିତ ମହଲ ପଳେଇ ଆସିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର କହିଲେ, ପିତା ମୁଁ ଯିବି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ এই প্রকার প্রভু আম পাই আসিলে, এই প্রকার প্রভু যীশু খ্রিস্ট আম পাই রক্ত দেলে। যেতেবেলে পিতা পুত্র কହୁଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କୁ, ପିତା ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ପିତା କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ପୁତ୍ର ଏମାନେ ତତେ ପୁନର୍ବାର ବି ଏମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ବୋଧେ ଏମାନେ ମାରିଦେବେ, ତତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିଦେବେ, କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ହଁ ପିତା ମୁଁ ଯିବି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ଦେବି, ମୋର ଜୀବନ ଦେବି। ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କିଏ, ଏଲିୟ, ଜହନ
ଭାବବାଦୀ କିଏ? କହିଲେ ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ଜୀବନ। ଆମେ ହଜି ଯାଇଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ହଜିବା ସମୟ ଠାରୁ ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଗୋଟେ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଇଲେ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଇଲେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ସେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ହଜି ଯାଇଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଆଇଲେଣି। ଅନେକ ହଜିଗଲେ, ଅନେକ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ଲୋକ ବି ଆଜ୍ଞା ଆସିନାହାନ୍ତି ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ। କେହି ଜଣେ ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ। କେହି ଜଣେ ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି ନିଜର ରକ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ, ନିଜର କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଶରୀର ଦେବା ପାଇଁ କି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି କଣ କରୁଛୁ? ମଜା କରୁଛୁ, ଥଟ୍ଟା କରୁଛୁ, ଟାଇମ ପାସ୍ କରୁଛୁ। ଟାଇମ ପାସ୍ ଅର୍ଥ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କହ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତେରି ମହିମା ହୋ ବୋଲି ଦେଉଛୁ, ନହେଲେ କଣ ଯଦି ପାଇଗଲୁ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ प्रभु नाम धन्यवाद। ये नहीं होगा यार, ऐसा नहीं है। परमेश्वर को महिमा ए प्रकार करा जाए नहीं। सत्य एवं उपास को आत्मा रे करा जाए, चाहे मिलू बा न मिलू, सुसता हेबा बा न होबा, परमेश्वर को महिमा ए प्रकार करा जाए। कौन हो जाए मोर प्रिय माने, प्रभु आज हमको कहउछंती मु ही सीए एकमात्र जीवन दाता, मु ही तुम पय आज आपण माने निजे निजे विवेचना करो, टिके विवेचना करंतु टिके आमे माने कोन हजी जाइछु ना, आज प्रभुको हस्तरे आमे अछु बोलिके जदि निश्चित म आपण माने ग्यारंटी कहबी, आपण जदि पापरे अछंती ताहले आपण माने आज हजी जाई अछंती। आज आपण माने अधर्म रे अछंती ताहले आज आपण माने हजी जाय अछंती परमेश्वर को ठारू। आज आपण माने जदि गोटे मंद कार्य रे लिप्त अछंती बा मंद अभिलाष रे लिप्त अछंती ताहले आपण माने आज हजी जाय अछंती। आज्ञा प्रभु आसी अछंती आपण मानकर पाखरे अछंती। तर कोंतु ना आज्ञा मते क्षमा करो प्रभु बोली की तिकी कहि चंती आज्ञा केबे प्रभु मते तमे दया करो, मो पाप पाई तमे आसी अछ। जेते बेले शैतान होबा आदम को पकाय, जेते बेले पापर हृदय सब से हरण कर देथिला, सब विषय समय नै मु निवृत्त विषय को मु जीवा पई चाहू नै। मोर प्रिय माने कोन कोन हजि जिता पारादीस हजि जाइथिला आज्ञा, पारादीसर हस्तर चाबी शैतान रो हस्तरे रहि जाइथिला, सब हरण कर देइथिला शैतान। सेति पई धनी एवं लाजार जेते बेले धनी व्यक्ति मरि गला, लाजार भी मरि गला। आमे देखि पारु लोकलिखित सुसमाचार 16 रे जेते बेले धनी एवं लाजार मरि गला, सेते बेले कहउछि पिता अब्राहम लाजार को टिके पठाई दियो। किंतु सेई जगह रे हाँ अब्राहम पिता लाजार को टिके पठाई दियो, पानी टिके उंगुळे टिके ठिपाई दबो। से समय रे कोन करूथिले ना, एटा नरक एटा पारादीस एमती कथाबार्ता माने मध्य स्थान रे थिला। पारादीस हरण करी नै जाइथिला शैतान, किंतु प्रभु आसिले क्रूस रे से कोन कले ना, क्रूस रे हतो हे कि से कोन कले ना, पुनर्बार शैतान ठारू हरण करी आनिला। प्रभु नाम गौरव मोर प्रिय माने, ए प्रकार महान परमेश्वर को आम पाइछि आपण माने पाउछन। मु आपण मन कहबा पई चाहे जो परमेश्वर आमे हजी जाइथिलु, प्रभु सेति पई कहले अनेशद मेंढा को न देखि गुट्टे मेंढा काहे कि देखले प्रभु, ता माने
गोटे गोटे जीवन बहुत बहुमूल्य मोर प्रिय माने से मोर प्रिय माने समय ही जाई अच्छी यदि प्रभु इच्छा है तो आउ केबे प्रभु समय देले मु कहबी किंतु मोर प्रिय माने गोटे विषय आमे धरिबा जे प्रभु देखंतु आम माने हजि जाइथिलु किंतु प्रभु आइले रक्षा करिबा पाई प्रभु आसी कहउछन्ति मु ही से मु ही एकमात्र सत्य मु ही जीवन अटे मु ही अनंत जीवन अटे मु ही तुमको शांति देबे मु तुमको मुक्ति देबे मु ही तुम मानको परित्राण करिबी मु मो द्वारा ही तुम माने स्वर्ग को जीव प्रभु ए कथा को भी आमे कोन करूछु आज ना जीसु को आमे माने गुरुत्व दे पारुनु प्रभु को गुरुत्व दे पारुनु निज निज ज्ञान रे आमे माने चालू अछि मोर प्रिय माने ए प्रकार आमे न करू एई समय रे प्रभु को आमे स्वीकार करू मोर प्रिय माने आगमन सनिकट केते बेले हबो तार ग्यारंटी नाही चक्षुर पलक रे प्रभु को अछंती केते बेले आगमन हबो आ जदि आमे वाक्य सुनी सुनी प्रार्थना करी करी आराधना करी करी जदि आम जदि आमन